ओम शांति 12 जून 2025 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे तुम मानकु एबे ज्ञानर दृष्टि मिली सेथिपाई तुमर एणे तेणे घूरी बुलिबा बंद हो जाइछि। तुमे शांति धाम सुख धाम को मने पकाउछ। तुम मानकु एबे ज्ञानर दृष्टि मिली सेथिपाई तुमर एणे तेणे घूरी बुलिबा बंद हो जाइछि। तुमे शांति धाम सुख धाम को मने पकाउछ। प्रश्न देवता मानक भितरे केउ शक्ति थिला एवं सही शक्ति केउ विशेषता कारणरू प्राप्त होइथिला। देवता मानक भितरे केउ शक्ति थिला एवं सही शक्ति केउ विशेषता कारणरू प्राप्त होइथिला। उत्तर देवता मानक भितरे सारा विश्व उपरे राजत्व करिवार क्षमता थिला एवं सही क्षमता सेमानकु विशेष भावरे एकमतर विशेषता कारणरू प्राप्त होइथिला। सेठारे एकमत थिबा कारणरू मंत्री मानकु रखिबार दरकार पडुनथिला। देवता माने संगम जुगरे बाबांक ठारू एपरि श्रीमत नै थांती जहा द्वारा 21 जन्म पर्यंत राजत्व करि थांती। सेठारे जणे राजांकर गोटे ही दैवी परिवार रही थाए, द्वितीय मत न थाए। गीत नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। पिला मानंकु एबे ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलिछि। पूर्वरु एही नेत्र नथिला। केउ नेत्र? ज्ञानर नेत्र नथिला। अज्ञानर नेत्र तो थिला। पिला माने जानिछंती ज्ञानर सागर एकमात्र बाबा अटंती। आउ काहा भितरे एही आत्मिक ज्ञान नाही। जेउ ज्ञान द्वारा सद्गति हुए अर्थात शांति धाम सुख धाम को जीवाकु हुए। एबे तुम मानकु दृष्टि मिलिछि किपरि सुख धाम बदली जाई पुणी मायार राज्य अथवा दुख धाम होइथाए। भक्ति मार्गरे डाकी थांती नयनहीन को रास्ता देखाओ प्रभु। किंतु भक्ति मार्गर यज्ञ दान पुण्य आदि रे शांति धाम सुख धाम जीवाको कौनसी रास्ता मिली न थाए। प्रत्येकंकु एठारे निज निजर अभिनय करिबाकु पड़ी थाए। बाबा कहउछंती मोते मध्य पाठ मिलिछि। भक्ति मार्गरे भगवान को डाकी थांती कहि थांती मुक्ति जीवन मुक्तिर रास्ता देखाओ। सेथिपाई केते यज्ञ तप दान पुण्य आदि करि थांती। केते एणे तेणे जाई थांती। शांति धाम सुख धाम रे एणे तेणे घूरी बुलिबार कथा ही नाही। तुमे माने एबे जानुछ। सेमाने तो केवल शास्त्रर पाठ एवं लौकिक पाठ ही जानिछंती। एही आत्मिक पिता शिव बाबांकु तो बिल्कुल जानी नाहंती। आत्मिक पिता ज्ञान सेते बेले आसी देई थांती जेते बेले कि समस्तंकर सद्गति हेबार थाए। पुराना दुनिया बदलिबार थाए। मनुष्यरु देवता होई थांती। पुणी समग्र सृष्टि उपरे देवी देवता मानकर राजत्व रही थाए जहाकु स्वर्ग कहा जाए। एक कथा मध्य केवल भारतवासी ही जानी थांती जे आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत रे ही थिला। से समय रे अन्य कोनोसी धर्म नथिला। तुम मानक पाई वर्तमान संगम जुग बाकी समस्ते कली जुगरे अछंती। तुमे माने एबे पुरुषोत्तम संगम जुगरे बसिछ। जेउ माने बाबांको मने पकाउछंती बाबांक श्रीमतरे चालुछंती से माने संगम जुगरे अछंती। बाकी समस्ते कली जुगरे अछंती। वर्तमान कौनसी सार्वभौमत्व राजधानी तो नाही। एठारे अनेक मत चालुछि। सत्य जुगरे तो केवल एक राजांकर ही मत चली थाए। सेठारे केही मंत्री न थांती। एते शक्ति रही थाए। पुणी जेते बेले पतित होई जांती सेते बेले मंत्री आदि रखी थांती। काहींकिना सेही शक्ति आउ रही न थाए। एबे तो प्रजा मानकर राज्य चलीछि। सत्य जुगरे एकमत थिबा कारणरू शक्ति रही थाए। वर्तमान तुमे माने बाबांक ठारू सेही शक्ति नेउछ।
ତେଣୁ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ କରୁଛ। ତାହା ନିଜର ହିଁ ଦୈବୀ ପରିବାର ଅଟେ। ଏବେ ଏହା ତୁମର ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛ। ତେଣୁ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରର ଅଟ। ଯଦି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ଭୁଲି ଯାଉଛ, ତେବେ ଆସୁରୀ ପରିବାରର ଅଟ। 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଅଛ ଏବଂ ପୁଣି 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଯାଉଛ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା କେତେ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁସ୍କିଲ ଲାଗୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଦେହ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଦେହକୁ ଛାଡ଼ି ତ ତୁମେ କର୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ କର୍ମଧନ୍ଦା କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ କିପରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ପରନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ କିଛି କାମ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ଭକ୍ତିରେ ଏପରି କ'ଣ କୁହାଯାଏ କି ସାରାଦିନ ଭକ୍ତି କର? ସେଥିରେ ସକାଳ, ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତ୍ରିରେ ସମୟ ରହିଥାଏ। ପୁଣି ମନ୍ତ୍ର ଆଦି ଯାହା ମିଳିଥାଏ ତାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଥାଏ। ଏକାଧିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ଯାହାକି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ ତ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଆଦି ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ, ନା ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିବାର ଅଛି। ଏହି ମୁରଲୀ ମଧ୍ୟ ସତେଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଛପା ଯାଉଛି। ବାକି କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଆଦି ରହିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଜ୍ଞାନ ତ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନ ନାମ ରଖାଯାଇଛି। ଯେପରି ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଶିଖାଯାଉଛି। ବିନା ଅର୍ଥରେ ଏଭଳି ନାମ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣୁଛ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏହା ହେଲା ଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବିଷୟରେ ବୁଝାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ କିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ସେ ପାଠପଢ଼ା ହଦ୍ର ଅଟେ। ଏଠାରେ ତ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ବେହଦ୍ର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଅଛି। ଆମେ କିପରି ରାଜ୍ୟ ନେଉଛୁ, କେତେ ସମୟ ଏବଂ କେବେ ରାଜ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିପରି ରାଜଧାନୀ ମିଳିଥିଲା, ଏହି କଥା ଆଉ କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିନଥାଏ। ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି, ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମାକୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟ କହିଦେଇଥାନ୍ତି, ଅମୁକ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା କିମ୍ବା ଜ୍ୟୋତିରେ ମିଶିଗଲା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଥିରୁ କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେଇଥାଏ। ଏହା କେତେ ବଡ଼ ଡ୍ରାମା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି ଏବଂ ସେହି ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଅବିନାଶୀ ପାର୍ଟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯଦି ଡ୍ରାମା କହୁଛ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ତାର ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଡ୍ରାମା 5000 ବର୍ଷର ଅଟେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଡ୍ରାମା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ଅଟେ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ବାବା ଆସି ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟର ହିଁ ଗାୟନ ରହିଛି ଯେ କୌରବମାନେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲେ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆଲୋକରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କଳିଯୁଗ ତ ଆହୁରି 40,000 ବର୍ଷ ଚାଲିବ। ଏକଥା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିଥାନ୍ତି ତ କହିଥାନ୍ତି, ଏହା ତ ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇର ଚିହ୍ନ। ଏହିଭଳି ରିହର୍ସାଲ ତ ହୋଇ ଚାଲିବ, ପୁଣି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଗଲାଣି। ଗୀତାରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ବାବା ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ
ଏହିଠାରେ ହିଁ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ତ ପ୍ରଳୟ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆଉ ସବୁ ମରିଗଲେ, ବାକି 5 ପାଣ୍ଡବ ରହିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ି ମରିଗଲେ। ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ହଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଲୌକିକ କଥା। ହଦ୍ର ରଚନା ହଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଲୌକିକ ପିତା କରିଥାନ୍ତି। ପାଳନା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ବାକି ପ୍ରଳୟ ବା ବିନାଶ କରିନଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଆସି ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଚନା କରୁଛି। ସିଏ ଆମର ପିତା, ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଅଟେ। ଏହା ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ କଥା, ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର କଥା। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମୁସ୍କିଲରେ କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଥାଏ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କର। ଆତ୍ମା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଶରୀରର ହିଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ରହିଥାଏ। ନାମ, ରୂପ, ଚେହେରା ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଜଣଙ୍କର ଚେହେରା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ଚେହେରା ରହିଛି। ନିଜର ଅଭିନୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଣୁ ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ବେହଦ୍ର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ନ କରିବା? ଏହା ହିଁ ମେହନତର କଥା ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ବସୁଛ, ସେତେବେଳେ ମାୟାର ତୋଫାନ ଆସୁଛି। ମାୟା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ମାୟା ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଯୋଗକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବ। ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଏଭଳି ଆସିବ ଯାହାକି ଏକଦମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ମେହନତ କର। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶୀଭୂତ କିପରି ହେଲା। ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲେ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଲା? ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବିକାର ନଥାଏ, କାରଣ ସେଠାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ପରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ରାବଣ କେଉଁ ବସ୍ତୁ, ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନେତି ନେତି କହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି ନା। ଏମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତମଃପ୍ରଧାନ କନିଷ୍ଠ ପୁରୁଷମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ପକ୍କା କରିନିଅ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏଇଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ଅଛି। ଯେପରି 8 ଘଣ୍ଟା ସରକାରୀ ଚାକିରି ହୋଇଥାଏ ନା। ଏବେ ତୁମେ ବେହଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଅଟ। ତୁମକୁ ଅତି କମ୍ରେ 8 ଘଣ୍ଟା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି। ତୁମର ଅବସ୍ଥା ଦିନେ ଏଭଳି ପକ୍କା ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି କାହାର ବି ସ୍ମୃତି ଆସିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବ। ସେହିମାନେ ହିଁ ବିଜୟମାଳାର ଦାନା ହେବେ। ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର କେତେ ଢେର ପ୍ରଜା ଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହିଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜା ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି। ତୁମେ ବିଜୟମାଳାର ଦାନା ପୂଜନୀୟ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ। 16,108 ମାଳା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବାକ୍ସରେ ପଡ଼ିଥାଏ। 8 ମାଳା ଅଛି, 108 ବି ଅଛି। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପୁଣି 16,108 ମଧ୍ୟ ମାଳା ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ତୁମେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲ, ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହୋଇଛ। ଏହି ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ମାଳା ଗଡ଼ାଇଛି। ଏମିତି ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ରୁଦ୍ରମାଳା ରହିବା ଦରକାର। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ରୁଦ୍ରମାଳା, ପୁଣି ରୁଣ୍ଡମାଳାରେ ଆସିଥାଅ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ରୁଦ୍ରମାଳା, ଯେଉଁଥିରେ ଶିବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ରୁଣ୍ଡମାଳାରେ ଶିବ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବେ? ତାହା ହେଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାଳା। ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି କ'ଣ ବୁଝିଛନ୍ତି? ଏବେ ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଯେ ଆମେ ଯାଇ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଗଳାର ହାର ହେଉଛୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମାଳା ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମାଳା ନଥାଏ।
ତୁମେ ମାନେ ଯେତେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ଆସି ରାଜ୍ୟ କରିବ। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏବେ ଆମେ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବୁ। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଏହା 5000 ବର୍ଷର କଥା, ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷର କଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ହିଁ 5000 ବର୍ଷ ହେଲା। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏପରି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାକି ଏଭଳି କିଛି ନୁହେଁ। ଏତେ ପୁରୁଣା ସମ୍ବତ ଆଦି କ'ଣ ଅଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଥାନ୍ତି, ପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଜିନିଷ କ'ଣ କାମରେ ଆସିବ? କେତେ କିଣୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଜିନିଷର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ତ ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି। କେତେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଏତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ, ଏକଥା କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ରୂପ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ବାବା ହିଁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁରେ କେତେ ପାର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ଡ୍ରାମାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେଠାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ପୁଣି କେହି ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବେ କିପରି? ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ତିନି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ ଭବିଷ୍ୟତ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଯାହାକି ତୁମେମାନେ ପଢ଼ୁଛ, ତାହା ଏହି ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଅଟେ। ଏହାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ତୁମକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ମିଳିବ। ଏହି ପାଠପଢ଼ା କେବଳ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ହୋଇଥିବେ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସାରା ଦିନ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଚାର୍ଟ ରଖ। ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରୁଛି। ଯଦି ଦେହର ଅଭିମାନ ଥିବ, ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି କିପରି ରହିପାରିବ? ପାପର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବହୁତ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରୁହ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ଚିତ୍ର ପକେଟରେ ରଖିଥାଅ। ପରନ୍ତୁ ତୁମେ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ। ବ୍ୟାଜ୍ ତ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ବହି ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ରଖ। ଯଦି କୌଣସି ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ଜୁଟିଗଲେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ। ଭଲ ଲୋକ କେବେ ମାଗଣାରେ ନେବେ ନାହିଁ। ଯଦି କହିବେ ଏହାର ଦାମ କେତେ ଅଛି, କୁହ ଏହା ଗରିବଙ୍କୁ ତ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଉଛି, ବାକି ଯିଏ ଯେତେ ଦେବେ। ତୁମ ଭିତରେ ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। ତୁମର ପରମ୍ପରା ଦୁନିଆଠାରୁ ବିଲକୁଲ ଅଲଗା ହେବା ଦରକାର। ଭଲ ଲୋକ ଆପେ ହିଁ କିଛି ନା କିଛି ଦେଇଦେବେ। ଏହା ତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥାଉ। କେହି ପଢ଼ି ସାରି ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖକୁ ପଇସା ପଠାଇ ଦେବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ତୁମେ କରୁଛ ନା। ଆମେ ନିଜର ଶରୀର, ମନ, ଧନ ଭାରତର ସେବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏହି ବେହଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅତି କମରେ 8 ଘଣ୍ଟା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ମାୟା ଯେଉଁ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି, ସେଥିରେ ବିଚଳିତ ହେବାର ନାହିଁ। ଏହି ବେହଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅତି କମରେ 8 ଘଣ୍ଟା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ମାୟା ଯେଉଁ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି, ସେଥିରେ ବିଚଳିତ ହେବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ।
ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ: ଅନ୍ତର୍ମୁଖତା ରୂପୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଥିବା ଦେହଠାରୁ ଅଲଗା ଦେହୀ ହୁଅ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖତା ରୂପୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଥିବା ଦେହଠାରୁ ଅଲଗା ଦେହୀ ହୁଅ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ସ୍ଥିତି ରୂପୀ ଗୁମ୍ଫାର ସ୍ମାରକୀ ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଯେତେ ଦେହଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଦେହୀ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହେବାର ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଛ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଦୁନିଆର ବାତାବରଣଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହୁଛ। ବାତାବରଣର ପ୍ରଭାବରେ ଆସୁନାହଁ। ଯେପରି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ବାହାରର ବାତାବରଣଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଏହି ଅନ୍ତର୍ମୁଖତା ରୂପୀ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ନିଆରା କରି ବାବାଙ୍କର ପ୍ୟାରା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରିୟ କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଟେ ସେ ଆପେ ଆପେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ନିଆରା ହୋଇଯାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ: ସାଧନ ରୂପୀ ବିସ୍ତାରର ବୀଜ ସାଧନା ଅଟେ। ତେଣୁ ବିସ୍ତାର ଭିତରେ ସାଧନାକୁ ଲୁଚାଇ ଦିଅ ନାହିଁ। ସାଧନ ରୂପୀ ବିସ୍ତାରର ବୀଜ ସାଧନା ଅଟେ। ତେଣୁ ବିସ୍ତାର ଭିତରେ ସାଧନାକୁ ଲୁଚାଇ ଦିଅ ନାହିଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ସ୍ଥିତିର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସର୍ବଦା ସାଗରର ଗର୍ଭରେ ମଗ୍ନ ରହିଥିବା ଗମ୍ଭୀର ମୂରତ। ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିବାର ଚେହେରା, ଅନ୍ୟ ପଟେ ରମଣୀକ ଅର୍ଥାତ୍ ହର୍ଷିତ ମୁଖ ଚେହେରା। ଦୁଇଟି ଯାକ ଲକ୍ଷଣ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଥିବ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚେହେରା ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ମୁଖ ଦେଖାଯାଉଥିବା କାରଣରୁ ମାୟା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।